अपने नाम सरवार की हौसला बधाई का शुक्रिया मेहरबानी हाजी साहब बड़ी मेहरबानी बहुत ही शुक्रिया। बिस्मिल्लाह सलाम सोना आले नबी अली पीर सैयद आना बादशाह साहब सैयद अंसर बादशाह साहब सैयद अली जान साहब शाह साहब वास्ते हाजिर यामत कौन आमद जनाब रमेश मनीर भी मेरे वास्ते हौसला अफजाई भी बड़ी मेहरबानी सैयदा की तरफों मेरे वास्ते जनाब हौसला अफजाई का शुक्रिया मेहरबानी जी। सुखेरा पाक आर्मी चश्मा चिराग राणा मोहम्मद इकबाल सुखेरा मरहूम के नूर नजर सियासत वाला सुखेरा साहब और देख का सही नाम भाइयों के सदाई जुड़े ढोल कसाई नहीं तेरी औदरांदा तेरी सावल शेखर कसाई नहीं नामे भरना दरवेश किया तेरे शायर ने पंजा कसाई नहीं कौन याद पता ना है देश शुक्रिया अदा करते हैं नायक जनाब रजा है जो खेल रहा है जादी खान खरल है चमन अब्बास या मोहम्मद यार खरल है मोहम्मद गुलाम कंदर का खरल या मोहम्मद उल्ला यार का खरल या बाबर अली खरल खरिया जनाब की तरफों मेरे पास है सफाई जनाब का शुक्रिया दी जनाब का शुक्रिया दामद का शुक्रिया दी शौकत अली सियासत को शरीर पानी बुद्धि के लिए कबड्डी को बहुत शौक के बाद में इसका बधाई खान पठान जाकर नंबर 383 आजाद के बाद में गोल गोली मुकाबला कमर अब्बास रवानी खाता टैक्स जिंदगी और हयाती और खान टैक्स जल्दी आई ने भाई खिला हाय 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 पठान 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 पठाना कलोजा पठाना आए पठान लगा गया पठान लगा गया पठाना चल सिक्का दे पठाना नहीं ले चलता तारी मारो जोरदार ताड़ियां बड़ी मेहरबानी सरकार आलिया के कमी नशीन उन्होंने मोड़े नजर लगते जिगर हाँ जी 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 बिस्मिल्लाह चलो जी साथ ही मौजूद है अली रफा जान सपा का मौका कमीशन फैसलाबाद जाफ्ते मौजूद है फखर रानी मगन मोहम्मद नवाज भट्टी आबद गुलशन साहब ना रुपया कर मेरी नौ लिखती मेरा दिल कमजोर भी दे के मेरा जख्मी निकल तो चल सकता तेरे ढोल जुदाई में से के मेरा कभी कभी शक्ल भी खा सकता है भी दो दिल मार भी लेके रुकमान तेरे नाल संगा कठिया सारी कुर्बानियां दे के
ताली वाली साहब जी जोरदार ताली मार यार के नाम जोरदार ताली होगी एक माने बदली गया ख्याल 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 चिट्टा ख्याल माहौल खराब होगा बिल्कुल नहीं खा मेरे पास ऐसा खिलाड़ी ऐसा फाइल शुक्र है मेहरबानी मोहम्मद इमरान सुखेरा साहब ये रमानी साहब इसको बेल लग गया ने मैच किया तेरा नाम सभी में है तेरे हुक्म तकमील कर
हाजी राय खान मेला मालिक हौसला से शुक्रिया। जो बाजार निकाले हाजी राय खान मेला मालिक हौसला से शुक्रिया। जिंदाबाद। पानी भरे
ਪਿਓਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੱਖੀ ਹਟਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਬਗੈਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਸੂ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਕੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ 20 ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੇਟ 'ਚ ਉਤਾਰ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਗੁੱਠੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਦਕਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ। 5 ਮਰਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੀਆਂ। ਮੇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦਾਂ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਰਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਸੁੱਤਿਆ ਤਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਬਲ ਔਰਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕੁਛ ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਵੀ, ਰੱਬ ਸ਼ਫਾ ਦੇਵੇ। ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ, ਸ਼ੁਗਲ ਦੇਖੋ ਬਸ। ਇਹ ਨਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਵੱਡੋ ਦੇਖਣਾ ਸੱਪ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਪਿਆ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਜਾਨ ਤੇ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। MBBS ਦਾ ਟੀਕਾ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਲੱਗਿਆ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਹੱਥੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟੋ ਜੀ, ਛੁਰੀ ਕੋਲ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੱਪ ਪਾ ਦੇਣੀ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਮੇਰਾ। ਆ ਸ਼ੁਕਰ ਵੇਖਣਾ, ਲਗਾਓ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵਿਖਾਣਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਵੱਡੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਦੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿਖਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ। ਲਾ ਵੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਜਵਾਨੋ ਜ਼ਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜ਼ਰਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਸਬਜ਼ ਮੰਡੀ ਦੱਸੀ, ਆ ਜੜਾ ਵਾਲੇ ਆੜਤੀਏ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸ਼ਿਗਰਫ ਕਬੂਤਰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਮਰਤਬਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਲਾਓ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓ, ਰੱਬ ਦੇਵੇ ਸ਼ਫਾ। ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਕੋਈ ਨਾ? ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਪਰਦੇਸੀ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆਈ। ਤੇ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿ ਸੈਂਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਮੁਫਤ ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ? ਮੈਂ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਡੋਇਆ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਖਾਲੀ ਕੁੰਡੀ 20 ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਬੋਲੋ ਮੱਛੀ ਲੱਗੇਗੀ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਮੱਛੀ ਮੈਂ ਫੜ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਧ। ਮੈਂ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਗਲ ਦੇਖਣਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਮੋਜ਼ੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਕਲਮਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਯਾਰ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਲਮਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਅਵਲ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਆਖਰ ਦਾ ਵੀ। ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਇੱਧਰ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕਲਮੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਆ ਨਾ, ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਵਾਏ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਆ ਕਈ ਵਾਈਦੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਮੇਤ ਬੱਸ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਨਸੀਬ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਅਵਲ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਆਖਰ ਦਾ ਵੀ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਜ਼ਰਾ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ। ਇਹ ਕਲਮਾ ਕਿਉਂ ਪੜਿਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ ਦੋਸਤਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਭਾਈਆ। ਹਲੋ 2 4 5 10 ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੜੋਤੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ 5 ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਣਾ। ਬੋਲੋ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਸੋਹਣਿਆ? ਹਲੋ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰਵਾਵੀਂ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਜੀ? ਬੋਲੋ। ਪਰ ਟਾਈਮ ਕਿਦੋਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ? ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪੜਿਆ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਵਹਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਾਂਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੈਕ ਬੱਤੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਵਹਾਵਾਂ ਤੇ ਸੈਯਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ 5 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਡਰ ਕੇ ਉਹ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਖੜਾ ਲੈਣ ਕਲਮੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਮੰਗੇਗਾ, ਮੈਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡਾਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਲੈ ਲਓ ਸੈਂਪਲ, ਫਿਰ ਜਿੰਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਚੁਕਵਾਓ 4-5 ਡੱਬੇ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ ਬਾਈ ਤੋਂ ਚੁਕਵਾ ਲਓ, 4-5 ਡੱਬੇ ਕਢਵਾ ਲਓ ਬਸ। ਐ ਸ਼ੁਕਰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਮੁਹਤਰਮ। ਇਹ ਵਜ਼ਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਵੱਖੀ ਪਾਣ ਦੇਣੀ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ। ਮਾਰਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ। ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ, ਉਡਾਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦਾ ਈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਈ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੁਗਲ ਦੇਖਣਾ। ਸੋਹਣੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਆਜਾ ਆਜਾ
ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਯਾਰ ਕੱਢ ਲਾ, ਕਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ ਕੋਰਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਅਬੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕਰ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਕਿਤਨੇ ਬਾਲ ਨੇ? 3-4 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਇਹ ਭਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਯਾਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੀ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋੜ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਤਰੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਕਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਡਿੱਗਣ, ਫਿਰ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਵਾਨਾ ਇਹ ਡਿੱਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਘਰ? ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ ਹੋ? 3 ਬਸ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮਾਨ ਜਾਂਦੇ। ਆਹੋ ਪਰ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ ਜ਼ਰਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਮਜਮਾ ਲਗਾਇਆ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰਾ 1 ਮਿੰਟ ਐਡੀ ਐਡੀ ਸੁਣ ਤੇਰੇ ਰਸੂਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ 1 ਮਿੰਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬੋੜ ਦਾ ਦੁੱਧ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਸਬੂਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾ। ਅਗਰ ਸਬੂਤ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਣਾ। ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਬੋਲੋ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਯਾਰ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਲਾਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਰਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਧੋਖਾ ਕਰਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਕੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਤੇ ਕੰਨ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਮਰਦ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਲਾਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੀ ਦੋਸਤਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜੜ ਦਾ। ਹੈਲੋ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਨੇ ਦੋਸਤਾ। ਇੱਧਰ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜੜ ਦਾ। ਨਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਕਤਰੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ। ਕੁਵਾਰਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ 1 ਗਲਾਸੋਂ ਤੋਂ ਪੀ ਕੇ ਸਮਾਂ 3 ਦਫਾ ਹੀ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਦੀशुदा मर्द ਦਾ ਪਰੀ ਜੈਸੀ ਔਰਤ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾ। ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਇੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਗੋਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਇਹ ਬੋਲੋ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਕੀੜਾ ਪਕੜਨਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖਣਾ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਵਾਈ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਤੇ ਜੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੀ ਦੋਸਤਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹਸਬੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਲੈ, ਇੱਕ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗੋਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅਗਰ ਐਸਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਰਦ ਵਾਕਫ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਟੱਚ ਕਰੇ। ਉੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਬਾਬਾ ਬੰਦ ਕਰ। ਇੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਰਦ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੱਚ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤੇ ਔਰਤ ਬੰਦਾ ਲੁਤਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਾੜ ਏ? ਕਿਹੜੀ ਰਾਜੇ? ਆ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਤੇ ਨਾੜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਜਰਬਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾੜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾੜਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਛਿੱਤਰ ਬੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਸੀ, 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪਏ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਛੁਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੀ ਦੋਸਤਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਬੋਲੋ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਖੂਨ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਹੀ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖੂਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੰਜਰ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜ਼ਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖੱਟਾ। ਅਚਾਰ ਖੱਟਾ ਹੀ ਤੁੰਨ ਕੇ ਖਾ ਕਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੱਸੀ ਖੱਟੀ ਹੈ, ਰੱਜ ਕੇ ਪੀ ਜਰਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਰੂਟ ਖੱਟਾ ਹੀ ਦਬਲ ਕੇ ਖਾ ਕਦੀ ਬੇਦਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਖੱਟਾ ਨਾ ਖਾਵੀਂ, ਟਾਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਖੂਨ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੌਹਰ ਨੂੰ ਨਾ ਡੈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲੋ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਰੰਗਤ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, 11 ਬੇਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਕਲਮੇ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਮੂੰਹੋਂ
ਬੋਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਮਾਮੂ ਜਾਂਦਾ ਪਈ ਮਾਮੂ ਖੁਦ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਗੰਜੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਸਮਾਂ ਕੁਰਾਨ ਇਮਾਨ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੁੱਧ ਮੱਝ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਗਾਂ ਦਾ, ਭੇਡ ਦਾ, ਬੱਕਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਜਾਗ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਕਮਾਲ ਵੇਖ, ਸਦਕਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇਰੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾ ਪਾਕ ਕਤਰੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਟਾਂਕਾ ਲਗਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਲੀਗਰ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਟਾਂਕਾ ਲਗਾ। ਮਾਰੋ ਤਾੜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ। ਹੁਣ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਹ ਬੋਰੀ ਵੱਡੀ ਏ ਕਿ ਆਹ ਬੋਰੀ ਵੱਡੀ ਏ। ਜੇ ਕਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਫਿਰ ਕਤਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਝੂਠ ਕਤਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਫਿਰ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੀ ਸੁਣੀ ਦੋਸਤਾ, ਆ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਰੱਖ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ। ਖੋਤੀ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਮਰਦ ਹੋ ਕੇ ਹੱਕ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਮੰਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਸੌਦਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਰੰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਜਾਉਂਦਾ। ਗੈਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੁੰਡ 'ਚ ਬਾਂਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, 2 ਗੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ। ਰੱਖ ਸੌਰਵ ਦੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਦੋਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦੇ ਆ ਪਾਈਆ ਪੱਕਾ ਮਲਬਾ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੀ ਦੋਸਤਾ, ਜਿੱਦੇ ਫਿਰ ਆ ਪਾਈਆ ਪੱਕਾ ਮਲਬਾ ਤੇ ਜਾਵੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਤੀ 'ਚ। ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਅੱਲਾ ਵਸਾਇਆ, ਆਦੇ ਸਕੀਮ ਵਸਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਟੇਗੀ ਤੇ ਛੁੱਟੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ, ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਦਮੀ ਆ, ਜਿਗਰ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਕਮਾਲ ਵੇਖ ਕਿ ਤੇਰੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਜਲੇ ਸੜੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ, ਆ ਜਿਵੇਂ ਧੋਬੀ ਕੱਪੜੇ ਚੋਂ ਮੈਲ ਕੱਢਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਈਆਂ ਖਤਮ। ਮੇਰੇ ਸੈਯਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾਵੇ 5 ਕਿਲੋ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ 3 ਡੱਬੇ ਗੋੜ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈ। ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਛਿੱਟਿਆ ਕਿਹੜੀ ਚੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਖਾਂਦਾ ਹੀ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਵੀ ਨੁਸਖਾ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਮਾਰੋ ਤਾੜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ। ਲਾਗੀਆ ਸੱਪ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸੱਪ ਕਿਵੇਂ ਪੀਂਦਾ ਸ਼ਰਬਤ। ਵੱਡਿਓ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆ ਸੀ ਕੱਲ? ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਣਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਰੋ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਲੱਚ ਪਕੜੋ ਜ਼ਰਾ ਗਲਾਸ। ਲਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਤੇ ਜਮਾਨਾ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਜਾ। ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦੱਸ। ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਜੇ ਜਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਜਾਏ। ਬਸ ਵੀ ਬਸ, ਹੈਲੋ ਬਸ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਬੱਚੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਗਲ ਚ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸੱਪ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਨਾਗ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸੱਪ ਵੇਖ ਲਓ, ਆ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ। ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਸੱਪ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਹਿ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਇਹ ਨਾਗ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬੈਠ ਜਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮਜਮਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਦਵਾਈ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਸੁਣੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹੈਲੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਵਾਈ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਬੋਲੋ ਕਿੰਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿੰਦਾ 2 ਡੱਬੇ ਨਹੀਂ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ, ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਮੁਫਤ। ਅਗਰ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਵਿਖਾ ਦੇਣ ਕੰਮ, ਰੱਬ ਦੇ ਛੱਡੇ ਸ਼ਫਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਲੋੜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਓ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਸੁਣੀ ਓਏ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਖੜੋਤਾ ਪਿੱਛੇ ਖੜੋਤਾ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੀਆਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਕੇ ਕਰਕੇ ਖਾ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਬੋਲੋ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆ ਬੈਠੇ ਖੜੋਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਆ ਮੈਂ ਕੀਮਤ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਐਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਠੋਕਣੀ ਹੈ। ਦਾੜੀ ਭਾਰਾ ਛੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋੜ ਲਊਗੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਲਵਣ ਲੱਗਿਆ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦਵਾਈ 3 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ। ਵੀ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੁੱਢ ਧੋਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤਾਂ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ। ਮਿਆਰ ਵੇਖੋ, ਆ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਸਾਰ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ। ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ਿਕਰਤ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਦਵਾ। ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਨਾਬ ਤੋਂ ਲੈਣਗੇ ਜੀ 150 ਰੁਪਈਆ। ਤੇ 2 ਡੱਬੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਹੱਥ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗਾਓਗੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਡਾਕ ਮਸੂਲ ਦਾ ਖਰਚਾ। 400 ਜਰਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ 400 ਕੇ 500। ਮੈਂ ਕਲਮੇ ਦੇ ਆਸ਼ਕਾ ਕੋਲੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ, ਨਬੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7-8 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ 2-2 ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੀ, ਇਹਨਾਂ 2-2 3 ਡੱਬੇ ਵੰਡਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤਾਂ 2 ਨੇ। ਮੈਂ ਮਜਮਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਆ ਦਵਾਈ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। 5 ਜਾਂ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਪਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ
ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਸੱਪ ਦਾ ਢੱਕਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਮਜਮਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 500 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਵੇਚਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਿਰਫ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਤੇਲ ਸਾੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਖਾਣੇ ਤੱਕ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਓ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਅੱਲਾ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਵਾਓ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਗਾਹਕ ਮੇਰਾ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਸਮਝਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ। ਫਿਰ ਬਜਾਏ 400, ਬਜਾਏ 300, ਬਜਾਏ 250 ਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਸਮ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਸੱਚ ਵਿਖਾ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਮੁੱਲ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। और दुकान वाला 1 रुपया मुनाफा लेके खाना मुसाफरी के अंदर, ये बराती शादी कफन से भी हराम है। हराम कुत्ता, हराम बिल्ला, जिसने हराम करके खाया उसने सूअर खाया। तू ना मन, तेरे जमीन की गल नहीं। ते पैसे कोल ने, फिर कीमत नहीं है। इधर देखी, सिर्फ एकदम की मेहमान नवाजी ना 2 डब्बे की लगी लागत। मैं की लै रहे यार, खुदा की कसम मुंह कह लगे शर्म आती है। आ वेखना हुण जरा सच की कदर। 100 रुपये भाई जा, बिस्मिल्लाह जी। 100 रुपये भाई जान, बिस्मिल्लाह जी। 100 रुपए, 100 रुपए, बिस्मिल्लाह जी। 100 रुपए। मैं नमाजी का वादा किया तो नमाजी मेरा गाहक होएगा अल्हम्दुलिल्लाह। 100 रुपए भाई जान, बिस्मिल्लाह जी। 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए और 100 रुपए। तो सारियां गल्लां छड्डो, ऐ सब देखो पहले। ऐ नाग दे शौकीन पहले नाग देखो। ऐ नाग थोड़ा जिहा पिछे हो गई जवाब। ऐ सब भाई जान जिन्हें मैं वादा किया दोस्तों के नाल। इधर देखना, तू कहते ने खाया पले, पर है मिल गए मेरा हक। इधर देखना, हुण मूंहों बोल के जवाब दे देना। आ जेड़े पैसे दिते ने, ये बोलो खरे ने कि खोटे? बोलो यार, अगर तुहाडे पैसे 16 ने खरे ने ना, फिर जेड़ा सच्चे दिल नाल पढ़दा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अगर ये तेरे पैसे 16 ने खरे ने, फिर मेरी दवाई तेरे मेदे जिगर मसाने और नमाजियों वास्ते 18 ने बिस्मिल्लाह खरी है। ते जे बहुता ईमानदार बन जावे, फिर 100 मेरे तो पकड़ मस्जिद दे विच जाके रख दे। ये मैं उत्थों भी चुक लियाना ही। ये मेरे बच्चों का रिस्के हलाल है। ते ना मनन वाले वो सके प्यो नूं कह दिंदे ने, अब्बा जी तुहानूं मेरे लंघ दा पता है, तुसीं रक्शे ते आए ते मैं पैदल आ गया। फिर मैं बंद कर दिया। फिर बंद करने तो बाद नहीं मैं बेचांगा, मेरी आदत है, दावत नहीं। ते जे पैसे कोल ने, फिर कीमत नहीं है। सिर्फ एकदम की मेहमान नवाजी ना 2 डब्बियां की लगी लागत 100 रुपए। तो बुजुर्गो लगाओ एक चक्कर, जिन्हों चाहिए पैसे बाहर कट लो। तो बकाया बंदे युशकल का वादा किया। ऐ सब देख लो। बह थले यार, छोटे बह थले बैठ जाओ जरा। ला जी नाग देखो जिन्हें मैं वादा किया दोस्तों के नाल। इहनूं कहंदे ने काया पलट, चंगी दवाई ने, इहनूं कहंदे ने काया पलट, बड़ी चंगी, इहनूं कहंदे ने इच्छिया सारी। मेरी तो इहनूं देखना, इहनूं कहंदे ने पिछिया नाग। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸੱਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਔਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਬੁੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਰਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਵਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਛੁਪਾਣਾ ਜਾਂ ਕਬੀਰਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਰੁਪਈਆ 100 ਹੈ। ਇਧਰ ਦੇਖਣਾ, महंगी है, पर तेरी इज्जत, तेरी गैरत और तेरे हया नालों महंगी नहीं है। आ कईयां ने कट जेब ते रखिया ही ते दूसरा इधर ते रखिया ही कि तेरी दवाई 100 दी लवां च ना लवां। मैं पूरी तकरीर च कहा भी दवाई खुसरिया ने खानी है, दवाई तो मर्दां वास्ते है। मैं नमाजी नाल वादा कीता ही। इधर देखना, नमाजी नमाज दे काबिल हो गए तो 100 मेरे वाल ही रह जाना। पर जे मैं गंदियां गल्लां करदा ना, भी दवाई लावेगी घंटा, फिर तुसीं सारे ने फसना सी। फिर इन्हां नूं जुत्तियां कबाड़ियां नूं वेच के भी दवाई लैके जानी सी। पर मैं कहा भी नमाजी नमाज दे काबिल हो जाएगा। नमाज के नाम से मुसलमानों को वैसे मौत पै जाती है। शर्म ना करते रहो। शर्म जदों भी करनी है, बुरे काम तो करनी है। कोई बीमारी नहीं है। घर में बुढ़ी मां ही ना इन्हां हड्डियां विच दर्द दी या 2 गोलियां मां नूं देवी दुध पत्ती नाल, मां मत्था चुम के कहेगी बच्चे तो जन्नत दा हकदार है। पर सानूं बीमारी है, मशूक में सकाल मारे ਉਹਨੂੰ 100 ਦਾ ਇਜ਼ੀ ਲੋਡ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿੱਟਦੀ ਰਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਪੀੜ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀ। ਆ ਕਈ ਉੱਤੇ ਖੜੋਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹਿਰਦਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਿਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ। 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਰਸ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਧਰ ਦੇਖਣਾ, ਉਧਰ ਵੀ ਦਿਓ ਜੀ, उधर भी दियो बुजुर्गो। अब कया बंदे ये तरीका सुन लो यार, छोटे बच्चे जितने भी हो ना, मैं सब बंद कर लगे। मैं नाड़ दिखानी है,
ਰੀਡ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਲੰਘਣ ਚਲੇ ਜਾਓ ਫਿਰ ਚਲੋ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ